سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واغفر لنا كرمي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح خصوصا سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعالم وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكاف الحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاف والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاف والحبيب مطهر بن عبد الله بن أحمد الكاف وصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين عطس وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد الشد البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ محمد شربان حمدان البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري ثم إلى روح سيد الشيخ أحمد سودين وصولهم وفروعهم ثم إلى روح معلم جهاجي شاهد بن بكر ثم إلى روح حضرة الشيخ حاجي محمد شافعي هذا بن صالح رائدي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب تنقيح القول الحافظ جلال الدين أبو بكر بن عبد الرحمن السيوطي ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي البنتري ثم إلى روح سوسان إلى روح مصنف هذا الكتاب الثمار الينيئة في رياض البديئة الشيخ محمد بن سليمان حسب الله الشافعي المكي وسولي مقبول ثم إلى رسل الوالد الحج القزال بن حج هارس وسولي مقبولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah rahimakumullah. Mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, masyaallah rahimakumullah. Pertemuan kita tinggal hari ini untuk minggu depan, berarti kita tawakufan menjelang bulan suci Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas secara singkat mengenai tentang puasa, ya. Terkhusus daripada puasa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, kitab tentang menerangkan pembahasan puasa, yaitu puasa secara umum, ya. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ta'rifus shaum, apa yang dimaksud dengan puasa? Lugatan al-imsak, mutlaqul imsak. Puasa itu adalah secara bahasa itu artinya diam, menahan, ya. Terserah mau puasanya dari apa, diamnya dari apa. Mau nahan ngomong puasa, mau nahan bergerak puasa, mau nahan melihat itu juga namanya puasa. Artinya sesuatu yang kita tahan, tidak melakukan apa-apa, itu namanya puasa secara bahasa, ya. Sebagaimana di dalam firman Allah, ya, dari Sayyidatun Maryam, ya, Sayyidatun Maryam ini beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yawma insiyya. Kata Sayyidah Maryam ini, beliau bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah, sesungguhnya aku berjanji kepada Allah untuk berpuasa. Namun puasanya apa? Falan ukallimal yawma insiyya. Aku akan berpuasa, tidak akan berbicara kepada manusia pada hari ini. Itu secara umum, ya. Puasa adalah menahan. Namun secara syariat di dalam agama kita, syar'an al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Apa yang dimaksud dengan puasa di dalam syariat kita adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari segala yang dapat membatalkan. Sejak apa? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Namun dengan syarat biniyatin makhsusatin, dengan niat yang udah dikhususkan. Puasa apa? Ramadan, berarti niatnya puasa Ramadan. Puasa Senin Kemis, berarti puasanya Senin Kemis. Puasa Nabi Allah Daud, berarti puasanya puasa Nabi Allah Daud. Jadi berbeda. Ya, nggak bisa kita puasa bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Nggak bisa kita puasa Senin Kemis tapi harinya hari Selasa, begitu. Nggak bisa kita puasa Nabi Allah Daud tapi puasanya setiap hari, nggak selang-seling. Nah, jadi ya dengan niat yang dikhususkan. Nah, jadi menahan dari segala yang membatalkan, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu dalilnya tentang berpuasa. Nah, jadi ya, kalau dalam bentuknya, kenapa nggak makan, kenapa nggak minum, puasa, tapi nggak diniatin, maka bukan puasa yang dimaksud dalam ibadah, gitu. Ya, semacam orang diet, ya. Ngapain puasa? Mengurusin badan, gitu, ya, mengurangi lemak. Tapi kalau dia niatin puasa, maka jadi ibadah, gitu. Namun dengan menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kalau diet kan, ya, dia hanya menahan dari sebagian makanan, gitu. Makanan yang lain tetap dimakan, gitu. Ya. Nah, ini tentang puasa, ya. Kita masuk pada bagian syarat sah puasa, ya. Kalau kita udah tahu syaratnya, apakah kita termasuk daripada yang sah puasanya atau tidak, nah kita harus tahu nih, ya. Syurutus sihhatis shaum, ya, wahya arba'atun. Idza tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum. Syarat-syarat puasa, sah puasa itu ada 4. Kalau kita memenuhi 4 syarat ini, maka kalau kita berpuasa sah puasanya. Kalau kurang 1, maka puasanya nggak sah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-Islam, ya, wajibnya harus beragama Islam. Fa yushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Falau irtadda lahdzatan wahidatan batala shaumuhu. Ya. Dia harus beragama Islam. Sejak apa? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Wajib dia itu harus beragama Islam. Ya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seandainya ada orang yang murtad keluar dari agama Islam, puasa udah sampai jam 4 sore, tiba-tiba dia murtad, maka saat itu juga puasanya batal, ya, puasanya batal dan dia nanti wajib qada kalau masuk Islam. Kalau masuk Islam lagi, kalau tidak masuk Islam, maka waktu akan terus berlanjut. Selama dia murtad, berapa kali puasa yang dia tinggalkan, nanti ketika dia masuk Islam akan disuruh atau diwajibkan untuk mengqada puasanya. Itu bagi orang murtad. Tapi kalau kafir asli, nggak ada kewajiban buat dia di dunia, tapi nanti tanggung jawab di akhirat, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu perlu diketahui, kalau ada orang murtad, dia tetap wajib puasa, ya. Namun dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, jadi selama dia berpuasa sepanjang siang tersebut, dia harus dalam keadaan beragama Islam. Ya. Lalu yang kedua apa? Al-aqlu, berakal, sadar, sehat, dia punya
pikirannya, kesadarannya. Fayustaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan bagi orang tersebut selamat siang hari tersebut, dari dia mulai puasa sampai terbenam matahari, wajib dalam keadaan berakal, sadar. Ya. Falau junnah walau lahdatan wahidatan batala shaum. Pas siang hari habis zuhur misalkan, tiba-tiba dia gila. Maka ketika dia gila, saat itu juga puasanya batal. Ya. Saat itu juga puasanya batal. Wa amal igma'u wa sukru fa sayati tafsilu fi mubtilatis shaum. Ya. Adapun pingsan, ya, terus mabok, itu kan kehilangan sadar juga, ya. Itu nanti penjelasannya masuk pada dalam yang membatalkan puasa, gitu ya. Ini contohnya hanya diberikan satu, yaitu gila walau lahzatan, walau sebentar. Gilanya berapa lama? Sejam, batal. Ya. Dari jam 12 siang sampai jam 1 gila, batal ya. Ya. Namun dengan catatan wala ya'samu idza lam yatasabbab fihi wala qada alaihi. Ya. Gilanya bukan dibuat-buat. Gilanya normal. Ya, gilanya datang sendiri. Ya, bukan disengaja kegilaan tersebut, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi kalau ada orang puasa tiba-tiba gila walaupun sebentar, maka batal, ya. Kalau dia gilanya tersebut tidak disengaja, wala qada'a alaihi, dia nggak wajib qada nanti. Tapi kalau gilanya disengaja, wajib qada, ya. Wajib qada nanti setelah bulan Ramadan. Misal palanya kepentok atau dipukul, hilang langsung kesadarannya, ya, maka dia batal puasanya walaupun dia nanti sadar lagi, namun tidak ada qada baginya. Seandainya dia melakukan sendiri, ya, sengaja, maka puasanya batal dan nanti wajib qada, dan itu berdosa, ya. Lalu yang ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini buat perempuan. Fayustaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan bagi seorang perempuan dia suci sepanjang siang hari. Falau hadat fi akhir lahdatin minan nahar batala shaumuha. Ya, jadi sepanjang siang hari dia tidak boleh haid, tidak boleh ada nifas. Seandainya ada seorang perempuan di akhir, ya, puasanya, ya, 10 menit lagi, 5 menit lagi mau azan, keluar dia darah haidnya, maka batal saat itu juga, ya. Maka batal saat itu juga. Bagaimana kalau tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Nah, jadi kalau ada orang suci, perempuan suci, ya, dia berpuasa, 5 menit lagi mau azan, keluar darah haid, batal. Sebaliknya, ada orang haid kan nggak puasa, gitu, ya. Ada orang haid nggak puasa dia, tiba-tiba jam 9 pagi suci, berhenti darahnya, bersih-bersih, mandi, selesai. Maka disunnahkan bagi orang tersebut untuk imsak. Apa imsak? Gak makan, gak minum seperti orang puasa. Tapi boleh gak bagi dia makan? Boleh. Minum boleh. Tapi sunnah imsak, ya, ikut sama kayak orang puasa. Tapi bukan niat puasa. Kalau niat puasa, ya, gak bisa sebab udah siang hari, gitu, ya. Jadi begitu, ya. Jadi kalau ada orang suci, ya,
misal dari pagi jam 9 kan masih ada waktu panjang itu sampai maghrib, ya, maka sunnah bagi dia untuk imsak. Jangan enak-enakan makan di tengah jalan, ya, minum di tengah jalan, ya, lagi makan sarapan nawarin orang, ya. Pak nyarap, Pak, Bu nyarap, ya jangan, ya. Kalau mau makan ya silakan sendiri, ya, jangan sampai kelihatan orang yang berpuasa. Lalu yang keempat, yang pertama Islam, yang kedua berakal, ya, itu artinya sadar, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Orang tersebut dia harus tahu kapan puasa yang diterima, waktu puasa yang diterima. Artinya kita orang ini harus ngerti kapan sih puasa tersebut yang sah, nggak dilarang gitu, ya. Ai an ya'lama annal yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaum bi an lam yakun minal ayyami allati nuhiya an siyam fiha, ya. Jadi kita harus tahu kapan hari di mana dilarang berpuasa. Kalau Ramadan wajib, berarti yang nggak boleh puasa kapan? Ada 5 hari. Yang pertama hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Yang kedua hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Yang 3 harinya adalah hari tasyrik, ayyamut tasyrik, yaitu hari setelah 10 Dzulhijjah, setelah hari raya Idul Adha 11, 12, 13. 5 hari ini gak boleh puasa, haram hukumnya, gitu. Kalau dipaksain puasa, nggak sah puasanya, dan berdosa kita berpuasa di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, silakan berpuasa, ya. Itu syarat sah puasa. Jadi ada 4. Kalau kita Islam, berarti 1 memenuhi syarat. Kalau kita berakal, berarti 2 kita memenuhi syarat. Bagi perempuan dia nggak nifas, nggak haid, berarti memenuhi syarat. Yang keempat, kita tahu nih hari-hari yang dilarang berpuasa, berarti kita memenuhi syarat. Tapi ingat masyarakat hadirin rahimakumullah, tidak semua orang yang memenuhi syarat wajib berpuasa. Ya, tidak semua orang yang memenuhi syarat wajib berpuasa. Itu perlu diketahui, ya. Masuk pada syurutu wujubis shaumi. Nah, syarat-syarat diwajibkan berpuasa. Ada berapa? Wahiyya khamsatun. Ada 5 syarat wajibnya, ya. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Apabila seseorang memenuhi syarat yang 5 ini, wajib berpuasa. Apa yang pertama? Islam, ya. Sama kayak tadi syarat sah. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Maka orang kafir enggak diwajibkan berpuasa. Amal murtaddu fa yajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam taqlidan alaihi. Adapun orang yang murtad, wajib bagi dia qada nanti ketika dia masuk Islam, taqlidan alaihi, sebagai tanggungan bagi orang tersebut. Murtadnya berapa tahun, Pak? 5 tahun. Berarti 5 bulan tuh puasa Ramadan dia tinggalin. Ya, sekarang udah masuk Islam, Pak? Iya, baru masuk Islam. Langsung kerjain puasa Ramadan. Ya, 5 bulan. Ya, kalau 30 hari, nah tinggal 5 kali 3 ada tuh. Ya. Itu yang pertama. Wajib bagi orang Islam. Yang kedua, at-taklif. Ya. Orang yang udah balik. Nah, ya, jadi seperti yang tadi sebelumnya, setiap orang yang memenuhi syarat sah belum tentu wajib, ya. Jadi yang kedua syarat wajibnya adalah taklif. Udah mencapai umur balik, udah wajib sholat, ya, wajib puasa, ya, wajib belajar, ya, nuntut ilmu, semuanya. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan,
udah harus dijalani. Ayyakuna baligan aqilan, yaitu udah balik berakal. Wa amma sabiyyu fayajibu ala waliyi amrihi an ya'murahu bisawmi li sab'i sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Bagaimana puasanya anak kecil? Puasanya anak kecil itu ya adalah kewajiban bagi walinya, bagi orang tuanya untuk memerintahkan, mengajarkan. Ya, jangan merintahkan saja. Ya, nak puasa nak, ya, bapaknya minum kopi, ya, bagi pak, jangan. Ya. Anak-anak apa namanya? Lisan di sini nak anak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun nggak bisa dibohongin lagi. Ya. Pas saya puasa, bapak nggak puasa sih gitu. Ya, pasti nanya. Nah, jadi ya untuk anak kecil itu puasanya adalah kewajiban bagi seorang orang tuanya untuk memerintahkan, mengajarkan berpuasa ketika umurnya 7 tahun. Ya, sama kayak sholat. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin, dan memukul pendidikan ya, memukul anaknya apabila meninggalkan puasa ketika udah umur 10 tahun. Ya. In ataqahu, tapi ingat jika anak tersebut mampu berpuasa. Ya. Kalau anaknya ada kelainan, ya, nggak bisa puasa, jangan dipaksa. Ya. Itu hal lain nanti. Ya. Tapi kalau dia anaknya sehat, mampu, ya, maka pukul kalau dia meninggalkan puasa. Itu yang kedua, taklif, ya, itu udah mencapai umur baligh. Yang ketiga, al-itaqatu, ya. Yang ketiga syarat wajib berpuasa adalah itaqah, mampu, jasmaninya sehat, ya. Ayat al-qudrah alaih wal itaqah takunu hissan wa syar'an. Ya. Mampunya ini maksudnya lahir batinnya gitu, ya. Luar dalamnya sehat, ya. Bukan tampilannya aja sehat tapi dalamnya sakit, ya. Badan sehat ya Pak, ya, tapi punya penyakit lambung gitu, ya, punya penyakit kronis, ya. Kalau nggak makan 2 jam aja, nggak minum obat 2 jam aja, ya, tambah parah sakitnya, maka dia nggak termasuk orang yang mampu. Ya, jadi harus diingat, dia harus mampu apa namanya lahir batinnya, luar dalamnya gitu, ya. Bukan hanya dilihat dari luarnya saja. Oh, umur udah berapa? 70 tahun. Masih puasa? Masih. Artinya dia masih sehat, gitu. Masih mampu. Maka wajib bagi dia. Ya, bukan karena umur jadi kagak puasa, bukan. Oh, saya udah 70 tahun, tapi masih segar, masih sehat. Kenapa nggak puasa? Udah tua, bukan itu, ya. Patokannya adalah dia masih mampu, gitu. Walaupun masih muda, kalau dia nggak mampu maka nggak wajib. Kenapa dia nggak puasa? Masih muda loh, ya. Badannya masih kelihatan segar. Oh, saya punya penyakit, gitu, yang bergantungan dengan obat, ya. Kalau saya nggak minum obat, nggak makan ini obat, maka penyakit saya akan bertambah parah. Bisa jadi dia kritis, begitu. Nah, jadi syaratnya yang ketiga adalah dia mampu, ya. Hisan fala yajibu 'ala syekhil haram wal marid alladzi la yurja bara'uhu. Nah, ya. Yang dimaksud dengan hisan ini, ya, apa namanya? Secara pandangan apa namanya? Yang terlihat, ya. Apa? Maka enggak wajib atas asy-syekhil haram, orang tua, wal marid, orang yang sakit, alladzi la yurja bara'uhu. Nah, orang tua, apa namanya, orang sakit yang dia enggak bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Orang tua juga begitu, ya, sama, ya. Dia semacam orang sakit gitu, ya. Namun nggak bisa diharapin kesembuhannya, gitu, ya. Kalau syar'an, secara syariat, fala yajibu 'alal haid wal nufasa, ya.
yaitu orang yang haid dan nifas, ya. Orang haid dan nifas dia tergolong orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Lalu yang keempat, as-sihhatu. Nah, yang keempat adalah syarat wajibnya adalah sehat, ya. Fala yajibu 'alal marid, maka enggak wajib atas orang yang sakit. Wa dhabitul maridil mubih lil fitri. Namun sakit ini macam-macam, ya. Ada yang boleh membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Huwallazi yukhafu minhu al-halaqu aw ta'akhkhur shifa aw ziyadatul marad. Wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum. Siapa mereka orang yang sakit yang tidak yang boleh berpuasa, orang yang tidak boleh tidak berpuasa, ya, adalah mereka orang yang sakitnya itu bisa mendatangkan kematian, ya, atau sakitnya, ya, bisa menjadi terlambat, ya, kesembuhannya terlambat kalau dia berpuasa, atau kalau dia berpuasa penyakitnya bertambah. Ini, ya, jadi tinggal kita tanya lagi dokternya tuh, ya, dok, ini gimana penyakit saya kalau saya berpuasa? Oh jangan pak, ya, nanti sembuhnya terlambat. Jangan pak, nanti penyakit yang lain akan bertambah, akan jadi penyakit ini dan yang lainnya, gitu, ya. Atau, ya, kalau gimana saya berpuasa dok? Ya nanti bapak meninggal, begitu, ya. Itu boleh dia tidak berpuasa. Kalau penyakit yang sehari 2 hari bisa sembuh, nggak masuk dalam perkara yang tidak wajib berpuasa, tetap dia berpuasa, ya. Lalu yang kelima, syarat wajibnya berpuasa adalah al-iqamah, ya. Fala yajib al musafir, tidak kemana-mana. Iqamah itu artinya tetap di tempat, ya, tidak sedang perjalanan. Sebab musafir, orang yang perjalanan itu dia boleh tidak berpuasa, dia boleh membatalkan puasanya, ya. Namun, ya, perjalanan yang seperti apa? Alladzi yusafiru safaran tawilan, ya, mubahan, yaitu perjalanan yang boleh dia tidak berpuasa atau dia membatalkan puasa, yaitu perjalanan yang panjangnya 82 km minimal, ya. Dan perjalanannya perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan, yaitu seperti silaturahmi, ada keperluan belanja, ada keperluan menjenguk, ya. Bukan perjalanan yang makruh atau haram. Mau ngapain? Perjalanan misal ke Surabaya, mau nonton konser, itu makruh, ya. Mau apa ke sana? Ada bisnis, ya, perjudian, haram, gitu, ya. Atau mau apa, ya, kabur karena dicari, ya, orang pencarian, ya, haram hukumnya. Maka perjalanan-perjalanan tersebut yang haram itu, ya, tidak memperbolehkan orang tersebut membatalkan puasa atau tidak berpuasa, gitu, ya. Terus dia gimana? Wajib berpuasa, ya. Tetap wajib berpuasa, ya. Namun kalau dia perjalanannya perjalanan mubah sampai pada 82 km minimal, dia boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Nah, wa yusyaratu li jawazil fitri fis safar an yusafira qabla tulu'il fajri. Nah, namun dengan catatan berangkatnya itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh,
Ya, mau kemana Pak? Surabaya, mudik. Ya, mudik itu kan biasanya beberapa hari sebelum Lebaran, ya masih puasa tuh. Ya, dia harus jalan sebelum subuh. Kalau dia mau nggak puasa, ya, atau dia mau membatalkan puasa. Kalau jalannya di atas subuh, mau nggak mau dia wajib berpuasa. Kalau dia batalin, nanti jadi dosa, ya, dan wajib qada tetap, ya. Wal afdal as-sawmu lil musafiri in lam yashqa alaihi fa in syaqqa fal fitru afdalu. Yang afdalnya, ya, afdalnya nih yaitu bagi musafir tetap berpuasa kalau nggak jadi susah, ya, kalau nggak jadi kelelahan, kecapean, ya, atau dia bawa mobil sendiri takut kecelakaan, ya. Kalau nggak jadi susah, maka afdal dia, ya, pahalanya lebih besar buat dia untuk berpuasa. Namun kalau nggak bisa, maka berbuka adalah lebih afdal bagi dia, gitu, ya. Nah, jadi 5 syarat ini wajib, ya, kalau kita memenuhinya wajib berpuasa. Yang pertama Islam, kedua baligh, ya, udah mencapai umur wajib, ketiga mampu, ya, yang keempat sehat, yang kelima adalah tidak kemana-mana, iqamah, ya. Itu udah selesai syarat sah, syarat wajib. Nah, yang ketiga adalah rukun puasa. Ya, rukun puasa ini adanya di mana? Ketika kita menjalankan puasa. Kalau syarat sah itu sebelum kita melakukan puasa, memenuhi ya. Kalau memenuhi, siap-siap kita bakal ngerjain puasa. Syarat wajib juga sama, ya. Syarat wajib itu dia berjalan, ya, dari awal puasa sampai akhir puasa, ya. Misal hari pertama dia memenuhi syarat wajib puasa, di pertengahan puasa, ya, misal di hari ke-15-nya, ya, dia sakit. Nah, ya, sakitnya sakit parah misalkan, maka saat itu juga dia nggak wajib puasa, gitu, ya. Ataupun, ya, di akhir dari bulan puasa, ya, menjelang akhir dia menjadi musafir, gitu, maka dia nggak wajib puasa, ya. Itu syarat wajib. Nah, kalau rukun puasa itu, ya, dia di dalam puasanya, ya. Yang pertama apa? Arkanus shaum ithnani, ya, rukun puasa cuma dua. Yang pertama ar-ruknul awal an-niyat, niat yang pertama, ya. Sawaun akana fardhan aw naflan, mau dia puasanya wajib atau sunnah, tetap niat adalah rukun, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan amalan diawali dengan niat. Nah, itu bergantung dengan niat. Wa tajibu niyatu likulli yaum, maka wajib berniat di setiap malam. Bulan Ramadan, ya, setiap malam. Wa yasihu an yanwiya fi shaum nafli ba'da tulil fajr, ya. Kalau puasa sunnah boleh kita niat, ya, setelah subuh, ya, namun dengan 2 syarat. Apa syarat pertama? Antakuna niat qabla zawal dukhuli waqti zuhur. Kalau puasa sunnah boleh dia niat setelah subuh, namun dengan syarat yang pertama niatnya sebelum masuk waktu zuhur. Jam 9, jam 10, jam 8, jam 7 boleh, ya. Yang kedua syaratnya an la yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajr ila waqtin niyah. Dari subuh sampai dia berniat, misal niatnya jam 9 pagi, dia belum makan minum apapun, ya. Waduh, kopi nggak ada, gorengan nggak ada, ya, sarapan juga nggak ada, udah puasa aja dah, niat udah, gitu. Itu kalau puasa sunnah, ya. Tinggal apa nih, mau puasa sunnahnya hari Senin, niat puasa hari Senin, ya. Mau puasa apa? Nabi Daud, ya. Puasa Nabi Daud, gitu, ya. Itu kalau puasa sunnah.
Lalu ya, yang kedua rukunnya tarku mufattiri, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, ya. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin, ya. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Beda halnya kalau lupa. Lupa nggak masuk hitungan. Ya, lupa yang tanpa disengaja. Mukhtaran, ya, merdeka. Artinya merdeka itu bukan dipaksa. Ya. Kalau dipaksa, minum nggak kamu? Kalau nggak minum, saya bunuh anak kamu. Ya. Saya sandra istri kamu. Ini namanya dipaksa. Ya. Kalau dia dipaksa, maka boleh buat dia membatalkan puasa. Kalau dia dipaksa minum, maka ya, nah masih bisa milih. Ya. Maka ketika dia membatalkan dosa, ya, bagi dia. Tapi ketika dipaksa tidak ada dosa baginya. Ya. Nah, jadi rukun yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, nggak lupa, mukhtaran, dalam keadaan merdeka, tidak dipaksa, ghaira jahilin ma'dzurin, dan juga dia tidak jahil ma'dzur, maksudnya bodoh yang dianggap uzur. Ya. Oh, saya tahu nih kalau minum saya batal. Ya, bukan dia nggak tahu, dia tahu. Oh, saya makan batal ini. Ya. Beda dengan orang bodoh yang dianggap uzur. Siapa mereka? Mereka yang tinggalnya jauh dari para guru-guru, tinggal di hutan belantara, misal. Ya, bukannya nggak pernah belajar, emang gurunya nggak ada. Beda sama kita. Kenapa kamu minum? Oh, saya nggak tahu kalau minum batal. Padahal gurunya banyak, guru-guru ngaji banyak, ulama banyak. Ya, itu bukan bodoh yang dianggap uzur dalam agama. Ya. Lalu apalagi? Ya, informasi tentang agama Islam dia kurang. Seperti apa? Orang yang baru masuk Islam. Kamu masuk Islam kapan? Kemarin. Ya, sekarang udah masuk bulan Ramadan. Saya belum sempat nih belajar tentang puasa banyak. Nah, ya, maka dia dianggap jahil ma'dzur. Maka saat itu juga harus dikasih tahu dan belajar. Gitu. Saya masih proses belajar, nggak masalah. Bagi dia tidak batal. Ya, gitu. Nah, jadi dua rukun ini ya wajib dijalankan selama kita berpuasa. Nah, jadi ya syarat sah, syarat wajib dan rukun puasa telah kita bahas. Ini sebagai bekal kita walaupun sedikit. Dan yang terakhir ya ada pembahasan tentang sholat witir. Ya, supaya kita nggak lupa. Ya, sholat witir dan juga sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang termasuk ibadah malam hari. Ya, sholat malam sholat sunnah tarawih itu termasuk ibadah sholat malam. Begitu juga sholat witir. Namun sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kita lakukan sekarang nih, nggak sah, nggak jadi. Tapi kalau sholat witir adalah sholat yang kapan aja jadi. Ya, kapan aja jadi. Mau bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, silakan. Tapi syaratnya sholat witir dilakukan setelah sholat Isya. Habis maghrib pas sholat witir nggak jadi. Harus setelah sholat Isya. Ya, gitu. Nah, dalam sholat witir ini minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Ya. Tapi sempurnanya minimal itu 3 rakaat. Paling banyaknya berapa? 11 rakaat. Saya mau nambahin Ustaz 13. Enggak sah. Enggak jadi witir. Ya. Yang jadi witir mana? Yang 11. Yang tambahannya lagi bukan witir jadinya. Ya. Jadi sholat sunnah mutlak saja nanti. Tambahin 15, apalagi? Ya, jadi batas maksimalnya 11,
minimal paling sedikit adalah 1, sempurnanya minimal adalah 3. Ya. Nah, lalu witir ini kan ganjil, sholatnya ganjil, ya. Maka ini ada hubungannya dengan niat. Misal kita sholat 3 rakaat, berarti 2 baru 1. 2 ganjil bukan? Genap. Bahkan 2 ini bukan sholat witir namanya. Itu bergantung pada niat. Maka niatnya gimana? Usolli sunnatan minal witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat 2 rakaat dari bagian dari witir, ya. Jadi kalau kita bahasa Arabnya usolli sunnatan minal witri, ada minnya itu. Jangan usolli sunnatal witri, salah. Kalau masih 2 rakaat, ya. Nanti setelah 2 rakaat baru 1. Nah, ketika 1 usolli sunnatal witri. Nah, begitu. Usolli sunnatal witri, jangan rakaat ini, tapi rakaatan, 1 rakaat. Ya, kalau kita nanti yang pas 2 rakaatnya niatnya usolli sunnatal witri rakaat ini, itu nggak jadi. Nah, jadi harus diingat-ingat ini, ya. Kalau misal kita 5 rakaat, ya, 2 pertama usolli sunnatan minal witri rakaataini, 2 yang kedua usolli sunnatan minal witri rakaataini, lalu 1 baru usolli sunnatal witri rakaatan, supaya salat kita sah sesuai dengan niatnya dan tuntunan salatnya. Jadi ini bahasan terakhir tentang salat witir. Jadi salat witir itu dilakukan setelah salat isya. Ya, setelah salat isya. Salat isya ini jam berapa? Jam 9 malam. Berarti habis jam 9. Ya, bukannya ini kan waktu salat isya udah lewat, ya. Atau salat isya tadi waktunya jam 8, tapi kitanya belum salat isya. Maka kita sendiri nggak boleh salat witir. Ya, harus kitanya udah sholat isya baru sholat witir, gitu. Jadi sampai sini mudah-mudahan ya bisa kita pahamin dan bisa kita amalkan nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.